Hi everyone, this is the second class of reading the story A Poet Who Loves Stars. 네, 여러분, 이제 우리 읽기의 두 번째 시간인데요. 선생님이 저번 시간에 끝나면서 이런 6개의 질문을 주었죠. 정답 다 찾았나요? 네, 여러분 이렇게 선선한 가을 바람이 불 때 집에 있으면서 여러 문학 작품, 특히 시를 읽으면서 직접 손으로 사각사각 소리 들으면서 필사도 해보고 그리고 좋은 음악을 들으면서 시를 감상해보는 것도 좋은 시간이 될 수 있을 것 같아요. 자, 그러면 이번 기회에 우리 윤동주 시인의 내용에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 그러면 여러분 102쪽을 펴시고요. 자, 선생님이랑 같이 내용을 쭉 읽어 나가면서 이 질문에 대한 정답의 힌트가 나올 때 선생님이 종을 울릴게요. 그때 여러분들이 특히 더 쫑긋해서 더 귀를 기울여서 들어보도록 합니다. 자, 그러면 102쪽의 내용을 들어볼게요. A poet who loved stars. In the sky where seasons pass in a hurry, autumn fills the air. And ready I stand, without a worry, to count all the stars there. Memory for one star, love for another star, loneliness for another star, longing for another star, poetry for another star, and oh, mother, mother, for another star. Have you read these lines before? They are part of the poem Counting Stars at Night by Yoon Dong-ju. The poem was written a long time ago, but still remains one of Korea's favorite poems. 자, 우리 첫 번째 질문에 대한 정답의 힌트가 나왔죠. 네, 첫 번째 질문이 What is the title of the poem? 해서 이 시의 제목이 무엇인지 물었죠. 자, 이거 적으면 되겠죠. 그렇지. Counting Stars at Night 해서 별 해는 밤이라는 시인 거죠. 윤동주 시인의 별 해는 밤. 자, 그 다음 이어서 들어볼게요. 자, 하지만 이 시는 The poem was written a long time ago. 아주 오래전에 쓰여졌지만 but still remains. remain 무슨 뜻이었죠? 남아있다라는 거죠. One of Korea's favorite poems. 한국인들이 가장 좋아하는 시들 중 하나로 남아있다라는 거죠. Dong-ju was born in 1917 near Yangbin, China. As a young boy, he 자, 여기 두 번째 질문에 대한 힌트가 나오죠. When was 윤동주 born? 언제 태어났죠? 그렇죠. 동주 was born. He was born in 19, 그렇죠. 17이라고 하면 되겠죠. Born in 1917, 1917년에 연변에서 태어났고, 그 다음 loved sports, and he was a soccer player for his school. He also 자, 그 다음 세 번째 질문에 대한 답이 나오죠. 윤동주가 가장 좋아했던 스포츠는 그렇죠. He loved sports and he was a soccer player for his school 해서 he played soccer 하면 되겠죠. He played soccer. 그는 축구를 했었죠. 자, 그 다음 질문이 What did 동주 do for his friends? 동주가 친구들을 위해 무엇을 했는지 찾으라는 거였어요. 자, 같이 봅시다. also loved sewing so much that he sewed the numbers on all his friends' soccer uniforms. However, it was literature that he loved most. 자, 여기까지 보시면 자, 이 부분 He also loves sewing. 그는 sew 뭐죠? 그렇죠. 우리 배웠었죠. 바느질 하는 걸 너무 so much 너무 좋아해서 that he sewed the numbers 숫자를 바느질 해줬어요. 어디에다가 그 친구들의 축구 유니폼에 숫자를 다 바느질을 해준 거예요. 얼마나 바느질과 축구를 좋아하는지 알 수 있는 부분이죠. 자, 그러면 친구를 위해서 한 거는 he sewed numbers on his friends' soccer uniforms 해서 축구 유니폼의 숫자를
바느질을 해주었다 라고 하면 되겠죠. 자, 그 다음 However, it was literature that he loved most. 자, 여기에서 지금 윤동주가 가장 좋아했던 것을 찾아봅니다. 그렇죠. 우리 배웠던 it과 that 사이에 있는 부분을 가장 강조하고 싶다라는 걸 알 수 있죠. 하지만 축구도 좋아하고 바느질도 좋아했지만 가장 사랑했던 것은 바로 literature, 그렇죠. 문학이었다라는 거죠. 여러분들도 지금 이것도 좋아하고 저것도 좋아하고 여러 가지를 좋아하지만 가장 좋아하는 게 있겠죠. 그것을 강조할 때 쓰는 부분입니다. 자, 그 다음 이어서 여러분 103쪽에 가볼게요. In elementary school, he wrote a lot of poems. He even made a literary magazine with his cousin, Song Mong-gyu. In middle 자, 그 다음 질문에 대한 힌트가 나오죠. What did Dongju do with his cousin in elementary school? 자, 초등학교 때 이야기가 나옵니다. 초등학교 때 he wrote a lot of poems 해서 시를 엄청 많이 썼다는 게 나와 있죠. 심지어 he even made a literary magazine with his cousin, Song Mong-gyu. 자, 그의 사촌인 송몽규와 뭘 만들었죠? 심지어 made a literary magazine 해서 he made a literary magazine. 문학 잡지도 만들었어요. 시 쓰는 걸 많이 했고 좋아했고 또 문학 잡지도 만든 거예요. 자, 그 다음에 6번째 질문이 윤동주는 손으로 누구 책을 복사하였는가 필사하였는가 라는 내용이죠. 누구 책인지 볼까? In elementary school, in middle school, he once borrowed a poetry book by a famous poet of the time, Baek Seok, and copied the whole book by hand. He really wanted to have his own copy of the rare book. 네, 누구 책을 필사를 했죠? 그렇죠. 그 당시에 by a famous poet of the time, 그 당시에 유명한 시인인 자, 쉼표로 누구를 나타내는지 동격으로 표현해주고 있죠. 백석이라는 시인의 시책을 빌려서 copy the whole book by hand, 손으로 다 베껴 쓴 거죠. 복사를 했던 거죠. 선생님 정말 백석 시인 사랑합니다. 백석 여러분 한번 구글링 해보시면 얼굴도 굉장히 수려하고 그리고 시가 정말 다 너무 따뜻하고 아름다워요. 특히 추워지는 겨울에 여러분들 백석의 시를 읽으시면 마음이 정말 따뜻해지는 걸 느낄 수 있어요. 자, 그러면 여기에 대한 답은 whose book he copied 백석's poetry book by hand. 해서 백석의 시집을 빌려와서 책 전체를 필사를 한 거죠. 선생님이 이 시기라도 백석을 너무 좋아하기 때문에 또 이렇게 아주 구하기 힘든 책이라면 손으로 다 쓸 수 있었을 것 같아요. 자, 그러면 여기 보시면 또 다른 질문이 있어요. 103쪽에. Question 2. Why did Dongju copy a poetry book by hand? 자, 이번에는 왜? 라는 질문을 하죠. 왜 윤동주 시인은 이 손으로 이 시집을 다 필사를 했을까요? 그렇죠. He really wanted to have his own copy of the rare book. rare 하면 아주 드물고 희귀한 책인 거죠. The rare book 하면 뭘 가리키는 거죠? 그렇죠. 여기에 보면 poetry book, 백석 시인의 시집이 아주 희귀한 책이라는 걸 알 수 있죠. 구하기 힘든. 그래서 그 자신만의 복사본을 가지고 싶었던 거예요. 그래서 정답을 적자면 Because he wanted to have a copy of the rare book. 그 아주 드문 책의 필사본을 가지고 싶었기 때문에 손으로 다 필사를 했었던 거죠. 자, 여러분 그러면 오늘은 이어서 104쪽, 105쪽을 읽으면서 윤동주 시인의 전기문을 쭉 한번 다 읽어볼 텐데요. 자, 그러면 윤동주 시인의 일생을 돕기 위해서 오늘은 자, 영상으로 영화 동주의 명장면을 잠깐 보도록 할게요. 여러분 유튜브에 영화죠. 영화 동주라고 치면
방구석 1열 영상, 여기서 방구석 1열 JTBC 프로그램에서 한번 소개된 적이 있는데 10분짜리가 있어요. 이거는 선생님이 소개하기엔 너무 길기 때문에 그리고 저작권도 있기 때문에 여러분들이 개인적으로 한번 보시고 선생님이랑 오늘 같이 볼 거는 요거를 같이 한번 볼게요. 1943년 후쿠오카 감옥의 일본 형사는 윤동주, 아니 히라누마 도주에게 질문합니다. 송몽규가 도모했던 반역을 주도한 건 바로 너였을 거라고 말이죠. 7년 전 북한도 땅에서 동조와 함께 자란 몽규는 그의 산문이 그 유명한 신춘문예에 당선되었음에도 불구하고 인민해방, 사회주의를 외치던 열혈 청년이었습니다. 그리고 그 열정은 그런 그를 중국에 있는 김구에게로 가게 했고요. 하지만 동주는 몽규가 그곳 임시정부에서 했던 일이 암살이었을 거라고는 생각지도 못했습니다. 그저 시를 쓰는 일이 모든 것이었던 그가 했던 일은 돌아와 더 이상 이념 따위를 따르지 않겠다 말하던 몽규를 꼬셔 경성의 연전으로 향했을 뿐이었죠. 그리고 그곳에서 처중과 여진을 만나 시작되는 대학생활은 이 헤일 수 없는 별들처럼 기대로 가득했을 것입니다. 존경했던 시인 정지용에게 시인으로서의 그 능력도 인정받았으니 말이죠. 그러나 친일 행각을 보이는 시인 이광수를 모욕하며 더 이상 시를 자신의 문예지에 포함치 않겠다는 몽규는 캠퍼스 내에서까지 시작된 창씨 계명의 압박 앞에서 결국 광복군이 있는 중경으로 떠나버리는군요. 그러나 몽규는 동주에게로 결국 돌아왔습니다. 열악해져가는 임시정부의 일이 쉬이 풀리지 않아서였겠죠. 그리고 몽규는 말합니다. 어차피 이제 조선어도 쓸 수 없게 되어가고 있는 지금 친일파 교장 윤치호의 슬하를 떠나 차라리 일본으로 향하자고 말이죠. 그래서 동주는 아우들을 떠납니다. 결국 창씨 계명을 받아들인 사람의 모습을 견뎌가면서 말이죠. 그러나 몽규는 합격한 교토대에 떨어지며 결국 동주는 도쿄로 향하게 되는데요. 그곳 립교대에서 만난 다카마스 교수. 일본의 군국주의를 반대하는 그는 여전히 이 압천교를 걸으며 자신만의 시를 쓰고 있던 그를 존중하며 격려합니다. 그리고 그의 양력 쿠미는 사랑스러운 젊은 동주의 시를 출판할 수 있도록 힘을 보태겠다 하고요. 하지만 결국 동주는 마주하게 되죠. 쉽게 쓰여지는 시 속으로 도망만 치고 있는 자신의 비겁한 모습을 말입니다. 그래서 그동안 그런 자신을 내버려둔 채 일본의 조선 유학생들을 모아 또다시 이를 도모하기 시작하던 몽규에게로 향합니다. 자신이 총을 들 테니 너는 시를 쓰라던 몽규의 조직 안으로 말이죠. 그리고 지금 이 형사는 바로 동주가 그 조직을 적극적으로 움직이게 한 주동자였다는 자백을 받아내고자 하는 것이고요. 하지만 몽규는 결국 그 모임에 동주를 끼워주지 않았습니다. 징집되어 자결코자 하는 그 참혹한 운명 속에 동주를 끌어들이기 싫었기 때문일까요? 그러나 일은 불어오는 바람에 모두 쓸려가 버리고 함께 고향으로 도망치자던 몽규 앞에서 동주는 망설입니다. 번역을 끝낸 자신의 시집, 그것을 사랑해주는 쿠미에게 작별을 고하기 위해서 말이죠. 그리고 가지게 된 이 합법적 절차 앞에서 동주는 그리고 몽규는 비웃습니다. 지금 우리는 문명국으로서 국제법을 지키고 있는 거라는 그들의 치졸한 야만성에 대해서 말이죠. 그리고 1945년 강인한 의지와 함께 자신의 죄를 당당히 시인하고 죽음을 목전에 둔 몽규는 말합니다. 이곳에서 진행 중인 끔찍한 생체 실험으로 동주는 이미 죽었다고. 네, 이런 세상에서 시인을 꿈꿨던 자신을 부끄러워했기에 그래서 시인할 것조차 없었지만 동주는 죽었습니다. 그리고 하늘과 바람과 별과 시를 남겼지요. 네, 여러분 영화 동주 짧은 영상 잘 보고 오셨나요? 네, 영화나 음악, 시, 문학 이런 거는 우리가 직접 그 시대에 살아보지는 못했지만 순간적으로 그 시간과 공간으로 데려다준 아주 훌륭하고 멋진 힘을 가지고 있는 것 같습니다. 네, 그래서 이 영화를 통해서 여러분들이 이해를 조금 더 쉽게 할 수 있을 것 같은데요. 자, 이번에는 책을 104쪽을 펴서
자, 세 가지 질문에 답을 하기 위해서 읽어보는 거예요. 자, 아까 전에 이어서 7번 질문은 How many copies of his poetry book did 동주 made? 해서 윤동주 시인이 그의 시집을 몇 개의 복사본을 만들었는지 묻는 질문이죠. 자, 8번은 To whom did 동주 give his poetry books? 그의 시집을 누구한테 주었나요? To whom 누구에게 주었는지 찾으시면 되고 9번은 104쪽 밑에 아래에 있는 질문이죠. 동주's parents wanted him to study medicine or literature in college. 동주의 부모님은 동주가 약에 대해서 공부를 하길 원했는지 문학에 대해서 공부를 하길 원했는지 찾으시면 됩니다. 자, 일시 정지를 눌러서 2분간 104쪽을 읽으면서 이 질문에 대한 답을 찾아봅니다. 자, 준비 시작. 자, 여러분 정답을 다 찾으셨나요? 자, 그러면 선생님이랑 같이 읽어 나가면서 질문을 풀어보도록 합시다. His parents wanted him to be a doctor, but Dongju chose to study literature at a college in Seoul. 자, 방금 우리 질문에 대한 힌트가 나왔죠. His parents wanted him to be a doctor. 그의 부모님은 동주가 의사가 되길 원하셨죠. 자, 그러면 아래 질문에 대한 답이 동주's parents wanted him to study medicine. 그렇죠. medicine이겠죠. 약학에 대해서 공부를 하기를 원하셨죠. 하지만 동주는 뭘 하길 원했나요? 그렇죠. He chose to study literature at a college in Seoul. 서울에 있는 대학교에서 문학을 공부하기를 선택했던 거예요. 문학 공부를 한 거예요. 자신의 주관에 따라서. 자, 그 다음 이어서 들어봅시다. During his college years, he often hung out with other young poets and wrote poetry where he expressed feelings about his hometown and lost country. 자, 여기서 during 하면 뭐뭐 하는 동안이죠. 자, 대학교 공부하는 동안 he often 종종 hung out with 밑줄 꺼볼까요? hung out with 누구랑 어울려 놀다라는 거죠. 자, 이렇게 약간 성인이 되고 나면 play with라는 표현은 잘 쓰지 않아요. hang out with를 훨씬 더 많이 쓰는 거죠. hang의 과거는 그렇죠. hung이죠. 이거는 다 과거에 있었던 일이니까 그는 종종 다른 젊은 시인들과 어울려 놀았고 wrote poetry 시를 많이 썼는데 그 시에서는 where 무엇을 표현하였냐면 he expressed feelings about his hometown, 그의 고향, 즉 코리아죠. 우리나라 조국과 그리고 lost country, 잃어버린 나라에 대한 감정을 표현했던 시를 많이 쓴 거예요. 자, 그 다음 이어서 들으시면 To celebrate his graduation, he wished to publish 19 of his poems under the title Heaven, Wind, Stars, and Poetry. 네, 그래서 to celebrate his graduation, 졸업과 동시에 졸업을 하면서 여러분들 여러 졸업 전시회를 할 텐데요. 졸업을 축하하기 위해서, 기념하기 위해서 he wished to, 무엇을 하기를 희망했어요. 무엇을 바랬는데 뭘 하기를 원했냐면 publish, 뭐죠? 그렇죠. 출판하다, 발간하다 라는 거죠. publish. 같이 읽어볼까요? publish. Publish. publish죠. publish. 자, 그러면 이어서 보시면 자, 무엇을 출판하길 원했냐면 그의 시들 중에서 19개를 출판하기를 원했어요. 19개의 시를 어떤 제목, 하의 제목이 바로 이렇게 쉼표해서 이렇게 이탈릭체로 기울인 글씨로 어떤 제목을 나타내고 있죠. 자, 그러면 이 시의 제목은 하늘과 바람과 별과 시라는 제목으로 시를 펴고 싶었어요. 자, 그 다음 He made 3 copies of the book by hand. One was given to his 자, 몇 개를 복사본을 만들었는지 나오죠. He made 3 copies of the book by hand. 자, 여기에 보시면 그러면 정답을 He made 3 copies of the book. 그 책의 3개의 필사본을 만들었어요. 자, 그러면 이 3개의 복사본을 똑같이 생긴 이 3개의 복사본을 to whom, 누구에게 주었을까요? 이어서 들어볼까요? close friend, Jung Byung-uk.
another was presented to his favorite professor, and the last one was kept for himself. 자, 그러면 총 3권 중에서 one 하나는 was given 주어졌죠. to his close friend 가장 친한 친구인 정병욱이라는 친구에게 한 권을 주었고 다음에 another 두 번째를 나타내는 거죠. 3개가 있을 때 한 개, 또 다른 하나 was presented. present 하면 또 주는 건데 was presented에서 주어지는 거죠. 누구한테 줬냐면 그가 가장 존경하고 좋아했던 교수님께 한 권을 주었고 and the last 세 번째 마지막 하나는 was kept for himself. 그 자신이 지녔었죠. 자, 그러면 여기 정답을 누구한테 주었냐면 he gave them. them은 여기서 그의 시집이겠죠. 시집을 누구한테 주었죠? 그렇죠. to his friend and his professor. 그의 친구와 그의 교수님에게 드렸고 그리고 하나는 자신이 가졌죠. 자, 그 다음 들어볼까요? However, his professor advised against his plan because he thought the Japanese government would not allow the publication. Dongju followed his advice and gave up the idea. 네, 여기에 보시면 however 별표해볼까? However, 이렇게 시집을 내고 싶었지만 his professor, 그의 교수님이 advise against, 어떤 것에 반대하면서 충고를 한 거죠. against, 어디에 반하는 거예요. 반대해서 그의 계획에 반대하면서 충고를 해주었어요. 왜냐하면, 왜 반대를 했냐면 because he thought, 이렇게 생각했어요. The Japanese government, 일본 정부가 뭐하지 않을 거다. 자, 과거 시점에서 무언가를 추측할 때 쓰는 거죠. would not, 뭐하지 않을 거다. allow, 허락하다. 출판을 허락하지 않을 거야. 그래서 Dongju followed his advice, 그의 충고, 즉 이거를 내지 말라고 하는 그의 충고를 follow, 따라서 and gave up the idea. gave up 하면 그렇죠. give up의 과거죠. 그 생각, 즉 출판하고자 하는 생각을 포기를 한 거예요. 안타깝다, 그쵸? 자, 그러면 여러분 이어서 105쪽으로 가봅시다. 자, 그러면 여러분 105쪽에 이제 이 이야기의 마지막 페이지인데요. 자, 아래 4가지 질문에 답을 하기 위해서 먼저 여러분들이 읽고 난 다음에 이어서 선생님의 강의를 들어보도록 합니다. 자, 10번 질문이에요. With whom did Dongju go to Japan? 해서 동주는 with whom, 누구와 함께 Japan을 갔나요? 일본을 갔었나요? 11번 When did Dongju die? 동주는 언제 이제 세상을 떠났나요? Number 12. When were Dongju's poems published? 해서 동주의 시들은 publish, 언제 publish, 출간되었나요? Number 13. The title of Dongju's poetry book was, 자, 동주 시집의 책 제목은 무엇인지 찾아서 적는 거예요. 자, 여러분 3분 줄게요. 이번에는 3분 동안 105쪽을 읽으면서 4가지 질문에 답하기를 바랍니다. 일시정지 하세요. 자, 여러분 정답 다 찾았을까요? 자, 그러면 선생님이랑 같이 들어봅시다. Dongju decided to study further in the country where his father had studied before. 자, 우선 여기 보시면 동주는 결심했어요. 자, 결심했어요. To study further, 조금 더 공부, 조금 더 깊게 할 때 further이 되는 거예요. 자, 이거랑 비교해서 알아둘 표현은, 자, 여기에 선생님이 적어볼게요. further 이라는 표현인데요. 자, 이것도 조금 더 멀리 라는 표현인데, 자, 여기 보시면 further 같이 발음해 봅시다. further는 양으로 조금 더 깊이, 심도 있게 라는 뜻이라면 further 하면 길이적으로 더 멀리 나아갈 때 쓰는 거예요. 아시겠죠? 이거는 양과 깊이, 이거는 거리상으로 더 멀리. 자, 그럼 여러분들 보시면 동주 decided to study further in the country. 조금 더 공부하고 싶었어요. 어디에서? The country, 어디 나라인지
지금 관계 부사가 뒤에서 더 수식해주고 있죠. His father had studied before. 그의 아버지께서 had studied. 그렇죠. 과거보다 더 이전에 있었던, 과거 시점에서 더 이전에 있었던 일을 표현하고 있죠. 즉, 아빠가 공부했었던 나라에서 공부를 더 하고 싶었던 거예요. 그 나라가 어딘지 그 다음 문장에서 나오겠죠. So, in 1942, Dongju and his cousin began to study in Japan. 그렇죠. 어디라는 걸 알 수 있죠. Japan, 일본으로 가기로 한 거죠. 일본에서 his cousin, 그의 사촌과 함께 공부하기로 시작을 했어요. 그래서 1942년에 그러면 우리 질문에 대한 답을 찾을 수 있겠죠. He went to Japan with his cousin. 아까 영상에도 많이 나왔던 송몽규 사촌과 함께 일본으로 갔던 거예요. 공부를 조금 더 하기 위해서. 자, 이어서 들어보실까요? Dongju 그래서 이렇게 일본으로 넘어간 다음에 On July 10th the following year, his cousin was arrested by the Japanese police for taking part in an independence movement. 자, 여기서 이제 시점이 나오죠. On July 10th. 자, 7월 10일인데 언제냐면 the following year, 그 다음 해라는 거예요. following 하면 그 다음 해. 그러면 즉 1943년 7월 10일을 이렇게 멋지게 나타낸 거죠. His cousin, 그의 사촌은 was arrested. 체포되었어요. 누구한테? By the Japanese police, 일본 경찰한테 for, 무엇으로? take part in 해서 어디에 참가한 거죠. 자, 이거랑 비슷한 표현은 단어 시간에 나왔었죠. 뭐죠? 그렇죠. 자, 선생님이랑 같이 적어볼까요? 우리 똑똑한 친구들, 참가하다에 대한 또 다른 단어 뭐 있겠어요? 자, take part in 이랑 비슷한 거 participate, 또 attend가 있겠죠. participate, attend 둘 다 참가하다라는 뜻입니다. 자, 어디에 참가했냐면 in an independence movement, 독립운동에 참가했다는 명목으로 지금 체포가 된 거예요. 4 days later, 4일 후에는 무슨 일이 있었죠? 동주 was also arrested. 동주 또한 arrested, 체포도 됐어요. On the same charge, 똑같은 기소의 이유로, 똑같은 명목으로. 자, 그러면 이 명목이 무엇이겠어요? 그렇죠. 바로 이거죠. Take part in independence movement. 독립운동에 참가했다는 이유로, 즉 똑같은 이유로 4일 후에 윤동주도 체포가 된 거예요. In 1945, Dongju and his cousin died in prison after harsh treatment by the police. 네, 1945년에 무슨 일이 있었죠? 동주 and his cousin died in prison. 이 감옥에서 죽은 거죠. 자, 그러면 여기에 when did 동주 die 해서 he died in 1945. 1945년에 감옥에서 돌아가신 거죠. 뭐 때문에? After harsh treatment by the police. 그 일본 경찰의 아주 가혹한 행위로 인해서, 고문으로 인해서 감옥에서 사망을 한 거죠. 자, 그 다음. It was just a few months later that Korea achieved independence from Japan. 자, 그 다음 이제 강조하는 내용이 나오죠. 자, 원래는 Korea achieved independence from Japan. 한국은 일본으로부터 독립을 했어요. A few months later, 몇 달 후에. 자, 그런데 여기에서 몇 달 후라는 걸 강조하고 싶은 거예요. 이렇게 독립을 위해서 애쓰시다가 돌아가셨는데 정말 안타깝게도 바로 몇 달 후에 우리나라가 일본으로부터 독립을 한 거예요. 이거를 보고 보셨으면 좋았을 텐데 그거를 강조하고 싶은 거죠. 그래서 it, that 사이에 just a few months later 이라는 부사구를 넣은 거죠. 한국이 일본으로부터 독립한 지 바로 몇 달 후였다. 독립하고 몇 달 후였다. 몇 달 후에 한국은 일본으로부터 독립을 했다라는 것을 강조한 거죠. 자, 그 다음에 In 1948,
Jung Byung-uk brought Dongju's poems to the poet's brother, and they were finally published. The book was given the title. 자, 이렇게 1945년에 윤동주가 사망을 하고 1948년에 이제 우리가 강복을 맞이했으니까 1948년에 친한 친구였던 정병욱이 brought Dongju's poems to the poet's brother. 이 동주의 시를 그 동주의 형한테 가지고 온 거예요. And they were finally published. 드디어 출판을 하게 된 거죠. 자, 그러면 여기에 언제 동주의 시집이 출판이 되었나요? 여기 그러면 they were published in 1948 하면 되겠죠. 이렇게 출판되는 걸 보셨으면 좋았을 텐데 아무튼 그래도 끝끝내는 출판이 된 거예요. 자, 그 다음에 이어서 들으시면 The poet had thought of many years before. The book was given the title the poet had thought of many years before. 자, 이 책은 제목이 주어졌어요. 어떤 제목이냐면 이제 이어서 설명해주고 있죠. 그 시인, 여기서 시인이 누구죠? 그렇죠. 윤동주 시인이 had thought. 과거 시점에서 더 이전에 있었던 일을 나타내고 있는 거죠. had pp로. 그 몇 해 전에 생각했었던, 즉 윤동주 시인이 몇 해 전에 생각했었던 제목으로 시가 출판이 된 거예요. 그 책이 출판이 된 거예요. 그럼 이 책의 제목이 무엇이라는 걸 알 수 있어요? 그렇죠. 여러분, 우리 104쪽에 나와 있었죠. 104쪽에 중간에 보면 His poem under the title Heaven, Wind, Stars and Poetry 라는 제목으로 시를 내고 싶었다라는 내용이 나와 있죠. 자, 이거를 적으시면 되겠죠. 책 하단에 정답입니다. 윤동주 시집의 시집의 제목은 윤동주 시인이 그 예전에 바랬던 대로 Heaven, Wind, Stars and Poetry 하늘과 바람과 별과 시라는 제목으로 시집이 나오게 된 거예요. His poems are loved by people of all ages, and thus they still shine brightly in our hearts like the stars in the autumn night sky. 네, 아주 잘 마무리하는 문장이죠. 글을 잘 끝맺고 있죠. 그의 시들은 전 연령을 아울러서 사랑을 받고 있다라는 거죠. Of all ages, 전 연령을 통틀어서 and thus 동그라미 해봅니다. thus, 그러므로 라는 거예요. 이거랑 비슷한 표현으로는 so, 간단하게, 그 다음에 therefore, 그러므로 라는 단어예요. 그래서 이제 전 연령한테 사랑을 받고 있고 따라서 they still shine. 그들은 여전히 여기서 they는 뭘 가리키겠어요? 그렇죠. 그 앞에 있는 시겠죠. 이 그의 시들은 still 여전히 shine brightly in our hearts. 우리 마음속에 아주 환하게 shine 빛나고 있다. like 뭐처럼 뭐뭐처럼이라는 거죠. The stars in the autumn night sky. 가을밤 하늘의 별처럼 우리 마음속에 윤동주 시인의 시가 아주 밝게 빛나고 있다라고 글을 마무리하고 있죠. 아주 좋은 마무리인 것 같습니다. 자, 여러분 그러면 우리 2시간 동안 우리 윤동주 시인에 대한 전기문을 읽어보았는데요. 자, 106쪽을 넘겨서 여러분 스스로 이야기를 정리해보고 자, 이 글과 연결해서 여러분들이 윤동주 시인의 시를 더 찾아보도록 합니다. 그래서 가장 마음에 드는 시를 하나 골라서 주변 친구들이나 가족에게 꼭 공유를 하도록 합니다. 그리고 선생님 다시 만나는 날에도 어떤 시를 찾아보았는지 선생님한테 이야기해 주시면 됩니다. 자, 여러분 가을밤 하늘의 아름다운 시처럼 여러분들도 아름답고 따뜻한 나날들 보내면서 다음에 보도록 합시다.